ఇంక్లాబ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. వెయ్యేళ్లు రాజ్యం చేశారు కాబట్టి మీరు నవాబులని ఒకరు, మీరు పరాయి దేశం వారు మా దేశం వదిలిపోండని మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టేవాళ్ళు ఒకరు. మీరు అత్యంత పేదలే, మాకు తెలుసు, మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాం, మీకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం, మాకు ఓట్లేయండి అని ఓట్లేసిన తర్వాత కనీసం పట్టించుకొని వారు మరికొందరు ఒకవైపు అయితే, మీది ఆ జమాత్ మాది ఈ జమాత్ అంటూ వేరు చేసే మాట్లాడే సొంత వాళ్లే మరోవైపు ఉన్న పరిస్థితుల్లో చదువు లేక, చదువుకునే దారి లేక, తమ హక్కులు తెలియక, చెప్పేవాళ్లు లేక, తమను మనుషులుగా గుర్తించని పరిస్థితుల్లో అటు ప్రభుత్వాలు ఇటు సాటి వారు అని ఎవరు పట్టించుకోని స్థితిలో పుట్టాము కాబట్టి చచ్చేదాకా ఎలాగోలా బతకాలని కనీస సౌకర్యాలకు కూడా నోచుకోక అత్యంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఈశ్వరమంటూ బతుకు ఈడుస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరుంటారా? రండి చూద్దాం వారెవరో. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ పట్టణంలో బంగారిగడ్డలో నివసిస్తున్న సంచార ముస్లింకు సంబంధించిన 14 తెగల్లోని అచ్చుకట్ల వాళ్ళు, పాములను పట్టి ఆడించే గారడి ముస్లింలే వీళ్ళు. వీరి అధ్వాన స్థితి చూస్తే మనుషులు కాదు కదా, కనీసం జంతువులకు కూడా ఆవాసయోగ్యం కాదనిపిస్తుంది వీరు నివసించే ప్రాంతం. ప్లాస్టిక్ కవర్లతో తలదాచుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్న గుడారాలు, కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి కనీస వసతి లేక తెల్లవారక ముందే కాలకృత్య తీర్చుకోవడానికి సమీపంలోని చెట్లలోకి వెళ్లాల్సిన దుస్థితి, తాగునీరు లేక మార్కెట్లో నీళ్లు కొనుక్కుని తాగే దుర్దశ. అందరికీ ఓటు హక్కు ఉంది. ఎన్నికలప్పుడు మహారాజులు, ఎన్నికలయ్యాక ఫకీర్లు. వీరి పరిస్థితి వారి మాటల్లోనే విందాం రండి. అందించినటువంటి ఇక్కడ కొందరు ఉన్నారు, వీళ్ళతోని మాట్లాడదాం. बोलो भैया, आपका नाम क्या नाम है? एमडी हैदर। एमडी हैदर, क्या काम करते आप? हम खेल खिलाते सांपों का। सांपों का खेल, और क्या काम करते? गिटार भी नहीं गया, कले काम करते। फिर अब जिंदगी गुजारा कैसा हो रहा? कभी मिल रहा काम, कभी नहीं मिल रहा, क्या करते? अभी चौटुप्पल आके 30-40 साल। 30-40 साल? हाँ, पानी नहीं, क्या सहूलत नहीं, क्या भी नहीं। कोसा सरपंच नहीं पकड़ा ले, मंडलम था कहूँ, सरपंच नहीं पकड़ा ले। अब म्यूनसिपल हो गया, यादाद्री भुवनगिरी जिला चौटुप्पल म्यूनसिपल हो गया। अब एमएलए है, एमएलए भी नहीं पकड़ा था। वोटा डाले, कांग्रेस को डाले, तेलंगाना को डाले। यहाँ हम गरीब लोग हैं, 15-20 झोपड़ियाँ हैं। हम आप देखते, आपको मैं मंच को చూస్తాం, అంతా చేస్తాం, మీరు ఓట్లు వేయాలంటారు, ఓట్లు వేయించుకుంటారు, తర్వాత ఏం పట్టించుకుంటలేరు. आपके मकान यही है? हाँ, हमारे झोपड़ियाँ हैं। ये झोपड़ियों में जिंदगी गुजारा हो रहा आपका? हाँ, ये झोपड़े में जिंदगी गुजारा हो रहा। खाली करंट लिए, मीटर दिए, पानी नहीं है, नल का पानी नहीं, टैंकर से पानी मोल लेते हैं, खरीद लेते पानी, खरीदते 500 रुपये टैंकर ऑटो आ रहा पानी का, 500। कभी डालता, कभी उन भी नहीं डालता। अब बाजू है, इधर के है सरपंच साहब बोले तो हम देखते बोल रहे, एक बार आते तो और एक बार नहीं आते हो। फिर गवर्नमेंट डबल बेडरूम तेलंगाना हासिल होके भी 10 साल हो गया, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में डबल बेडरूम कुछ घर नहीं मिला आपको? केसीआर सीएम बने जब से अभी तक डबल बेडरूम बना के पूरे किधर के किधर मक्खियाँ खा के पड़े, पर अभी तक कोई से गरीब को डबल बेडरूम नहीं दिया। और बुढ़े लोगों को, हमारे बुढ़ा है, हमारे ससुरे साहब है, उनको पेंशन तलक नहीं दिए। फिर अभी आपको आधार कार्ड वगैरह यहाँ का ही है पूरा? आधार कार्ड, वोट लिस्ट, बैंक अकाउंट सब हमारा चौटुप्पल है। चौटुप्पल ही है सब को नहीं बोले तो हमारे वोट लिस्ट 15-20 वोट लिस्ट है। जी। अभी ये गवर्नमेंट कुछ सीएम रेवंत रेड्डी बदल गई ना, कांग्रेस की हुकूमत आई, अभी कुछ ये गवर्नमेंट से कुछ चाह रहे क्या? अभी गवर्नमेंट में देखो, रेवंत रेड्डी बोले आपको 6 पदकम देता हूँ, बोला 6 पदकम में 1 पदकम नहीं दिया अभी तक। एक गैस सिलेंडर फ्री बोले, गरीब लोग को पेंशन देता हूँ बोले, गरीब को 70-75 जगह देता हूँ बोला, कहाँ है अभी तक? जीत के भी अब 7-8 महीने हो रहा रेवंत रेड्डी साहब। अब भरोसा नहीं है इनके ऊपर भी? अब इनका क्या भरोसा है बोलो? एक इसे वो इन जीते, हाँ नहीं जैसा बोलते, अब इन हार गया, वो नहीं तो हम बनाते। बच्चे कहते आपको? मेरे को 2 बेटी, 1 बेटा है। पढ़ रहे? हाँ। शादियाँ हो गए? शादियाँ एक बेटी करे हूँ। कैस्ट सर्टिफिकेट लिए अभी तक जाति का? तो
क्या वो कुलम सर्टिफिकेट दिए, कुलम सर्टिफिकेट क्या बोल के दिए? वो एससी एससी नहीं देते तुम्हारे को, एससी बीसी का है, बीसी गारेडी मुस्लिम दिए, अच्चुकट्ला साहिबुल दिए, नहीं खाली वो क्या मुसलमान बोल के दिता, मुसलमान बोल के। मुसलमान है, अभी तक आप MRO के पास गए नहीं, सर्टिफिकेट पूछे नहीं? नहीं पूछो। ठीक है। अभी ये आपके मकान यही है? आप हाँ यार झोपड़ियाँ पूरे ये है, झोपड़ियाँ पूरे 15? पानी आए तो पूरा भर जाता, खालवा होते, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के भी अपने यहाँ काउंसलर साहब भी है, काउंसलर आके अरे गरीब लोग पानी में फिर कैसा जी रहे, फिर क्या है मच्छर कीड़े मकोड़े सांपा बिच्छुआ, इससे पहले भी 2-3 सांपा आया तो मार दिए। अरे ये जिंदगी हम जी रहे, इसे क्या बोले सरकार नहीं, आते देखते आओ भाई यहाँ कराते, अच्छा देखते आपको पानी देते सब देते बोल रहे क्या है? वोट तो दे रहे 40 साल से। हाँ वोटा डाल रही, वोटा को तो पैरा पड़ के आते हैं, वो देखते हैं, हम नहीं देखते बोल के नहीं देखते। ये बारिश ज्यादा हुए तो पूरा डूब जाता ना जी? ये पूरा पानी होता है, चिक्कर पूरा, ये पूरा तालाब भर जाते पूरे। ये बाजू में खबरस्तान है खबरस्तान, यहाँ बाथरूम नहीं, लेटरिन नहीं, क्या भी नहीं, जी। गवर्नमेंट का लेटरिन भी नहीं है? नहीं है, गवर्नमेंट का लेटरिन भी नहीं है। पूरे हवा झोपड़ियाँ हमारे। हाँ, कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। अभी कुछ क्या काम कर रहे हैं आप जिंदगी गुजारे थे? अब थोड़े लोग गैस रिपेयरिंग कर रहे, थोड़े लोग अब देखो कले काम कर रहे, थोड़े लोग सांपा खेल खिला रहे, लेबर काम कर रहे। लेबर। వీరి పరిస్థితి తెలుసుకున్న ఇంకులాబ్ టీవీ ప్రత్యేక ప్రతినిధి సంచార ముస్లింల హక్కుల కొరకు అభివృద్ధికి కనీస సౌకర్యాల కల్పనకు పోరాడుతున్న తెలంగాణ సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం కోశాధికారి మొహమ్మద్ యాకూబ్ వారి ప్రాంతానికి చేరుకుని వారి పరిస్థితి తెలుసుకుని తమ సంఘం తరపున వారికి కనీస వసతులు కల్పించేందుకు పోరాటం చేస్తామని, వారి సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి, ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వారికి న్యాయం జరిగేలా ప్రయత్నిస్తామని అన్నారు. ఈ కథనం ప్రభుత్వానికి, ప్రభుత్వాధికారులకు చేరే వరకు షేర్ చేస్తూనే ఉండండి. సమాజంలో ఉన్న దాతలు ఎవరైనా వారిని ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుంది. కనీసం తల దాచుకోవడానికి ఒక స్థిరమైన ఆవాసం, కనీస సౌకర్యాలు కల్పించేలా ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంటుందని ఆశిద్దాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా సంచార జాతులలోని కలాయి సాహిబులు, తర్వాత అచ్చుకట్ల వారు, గారెడి సాహిబులకు సంబంధించినటువంటి ఈనాటి ఇంక్లాబ్ టీవీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలిసేందుకు, ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకునేందుకు ఇక్కడికి ఇంక్లాబ్ టీవీ ద్వారా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తూనే ఉన్నాము, దాదాపుగా గత 40 సంవత్సరాలుగా, ఏకదాటిగా 40-50 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని ఇక్కడే ఆధార్ కార్డులు, ఓటర్ కార్డులు, ఓటర్ ఐడీలు, బ్యాంక్ అకౌంట్లు ప్రతి ఒక్కటి 40 సంవత్సరాలుగా ఓటేసుకుంటూ నేను సంచార ముస్లిం స్టేట్ కోశాధికారి, నా పేరు మొహమ్మద్ యాకూబ్. నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంచార ముస్లింలలోని బాధలు, వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు, వాళ్ళ యొక్క అవస్థలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ప్రభుత్వానికి తెలిసేటట్టుగా చేయాలని చిన్న ఈ యొక్క న్యూస్ కోసం రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తూనే ఉన్నాం, ఈ యొక్క చిన్న డేరాలలో వీళ్ళు నివసిస్తున్నారు, పిల్లలు పెద్దలు. ప్రతి ఒక్కదానికి ఇక్కడ ఇంత భయంకరమైన వాతావరణం, ఇంతటి భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం చూస్తేనే ఒళ్ళు గగుర్చి పొడిచేలా ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు మారినా మా తలరాతరు మారలేదంటూ వాపోతున్నారు, గగోలు పెడుతున్నారు. కనీసం వాళ్లకు మాట్లాడటానికి కూడా రానటువంటి పరిస్థితి. వీళ్ళను పట్టించుకునే నాదుడే లేడు. ఎమ్మెల్యేలు, ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు ఎందరు మారినా కూడా మా తలరాతలు మారవా అంటూ వాపోతున్నారు, గగ్గోలు పెడుతున్నారు, చాలా బాధపడుతున్నారు. బాధతో సంచార ముస్లిం ఇక్కడ జీవనం సాగిస్తున్నారు. దయచేసి ప్రభుత్వాలు స్పందించి, ప్రభుత్వాలు ఈ కొత్తగా ఏర్పడ్డ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అయినా స్పందించి వీళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమా లేకపోతే ఉన్న పలంగా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి స్థలమా ఏర్పాటు చేయాలని కోరుకుంటూ సంచార ముస్లిం, తెలంగాణ సంచార ముస్లిం, హైదరాబాద్. ఇంక్లాబ్ టీవీ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.